Good morning to all. Today we are going to start our new chapter, Nomenclature of Organic Compounds, sixth chapter. Okay, so listen carefully. Here, nomenclature represents naming of compound. Okay, so we are going to give naming for a compound or hydrocarbons. Okay, so naming of compound system is known as nomenclature. Okay, here organic compounds represents hydrocarbons. So note down this word hydrocarbons. Okay, so this chapter fully we are going to study about hydrocarbons. Okay, here hydrocarbons means the compounds which consist of hydrogen and carbon. Okay, so the compounds which consist of hydrogen and carbon. The name itself contains what is meant by hydrocarbon. So hydrocarbon means combination of hydrogen and carbon is known as hydrocarbons. Okay. So this chapter fully deals with carbon compounds. Okay. So ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ളും നമ്മൾ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay. What is meant by hydrocarbon? Hydrocarbon means the compounds which consist of carbon and hydrogen bond. Okay. Here, carbon is an important element for all organic compounds. Okay. So it is used in all fields. That's why we are saying carbon is the backbone of all organic compounds. Okay. This carbon is known as backbone of all organic compounds because carbon has lot of character. The important characteristic of carbon is catenation property. Note down this word catenation. Okay. So carbon has an important property catenation. Catenation means the ability to form covalent bond. Okay. So carbon important property ആണ് catenation. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളും കാർബണിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ കാർബണിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോവാലന്റ് ബോണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി. കോവാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ? കാർബൺ കാർബൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ കോവാലന്റ് എന്ന് പറയാം. ഈ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കും കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കാറ്റിനേഷൻ? ദ എബിലിറ്റി ടു ഫോം കോവാലന്റ് ബോണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കാർബൺ ഹാസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ catenation. That's why we are saying carbon is the backbone of all organic compound. നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ എലമെന്റ് ആണ് കാർബൺ. കാർബൺ നമ്മുടെ ബാക്ക്ബോൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ. അതേപോലെ അതെന്ത് ചെയ്യും? കോവാലന്റ് ബോണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ അതിന് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാർബണിനെ എന്ത് പറയുന്നത്? ബാക്ക്ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാവരും ഒരു ബേസിക് തിങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, next of all we are moving on to our important topic. Okay, hydrocarbons. What is meant by a hydrocarbon? The compound consists of carbon and hydrogen. Okay, അപ്പോൾ hydrocarbon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജനും കാർബണും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആണ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ എന്ന് പറയാം. ഇനി this hydrocarbon is classified into two categories. Okay, such as listen, saturated. ഇവിടുന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ. So hydrocarbon is classified into two categories such as saturated and unsaturated. Very important point, saturated and unsaturated. Here saturated means it is other classified into one category such as single bond element. The compound
which consists of only single bond is known as saturated compounds. Example, alkane group. So ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ട്ടോ. അപ്പോ ഹൈഡ്രോകാർബൺസിനെ നമ്മൾ 2 ആയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരെണ്ണം സാച്ചുറേറ്റഡും മറ്റേത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. Here saturated means the compounds which consist of single bond. Single bond ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Saturated എന്ന് പറയും. Okay. അപ്പൊ saturated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടേ പോകുമ്പോൾ അതിൽ ബോണ്ട് എല്ലാവരും സിംഗിൾ ആയിരിക്കണം. ഒരേ ഒരു ബോണ്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് മാത്രം പറയില്ല. ആ സ്പെഷ്യൽ നെയിം ആണ് അൽക്കേൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 9th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അൽക്കേൻ മീൻസ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് which having single bond. Okay. Ending with ANE. So ANE represents single bond. Then the other classification is unsaturated. Unsaturated means the compound which consists of double and triple bond. Okay. So double bond, triple bond കൂടി വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് unsaturated. Okay. So double bond element is known as alkene. ALKENE. Alkene group. ENE. ENE means double bond. Okay. Here triple bond represents alkyne. Alkyne means YNE. Okay. So there is a difference. Alkane, ANE എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്നതൊക്കെ ANE. ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കാറ്റഗറി എന്നാ പറയാം? അൽക്കീൻ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ENE ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൽക്കൈൻ. അപ്പൊ ഇതിന് എന്തായാലും ഡിഫറൻസ് YNE. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഇത് ANE, ENE, YNE. So this classification is under the category of hydrocarbons. Okay. So once again repeating, hydrocarbon means the compounds which consist of carbon and hydrogen bonding. It is classified into 2 categories such as saturated and unsaturated. Saturated belongs to single bond. Okay. Single bond means the compounds which consist of alkane group. And unsaturated is classified into 2 categories such as alkene and alkyne group. Here alkene group represents double bond and alkyne group represents triple bond. Okay. Now look at this figure. This figure shows the example for hydrocarbon. Okay. So what is the formula here? C2H2. Okay. So C, carbon 2 and hydrogen 2. So they are marking as 2 carbon and 2 hydrogen in a ballpoint model. Okay. So here C2H2. അതായത് കാർബൺ 2ഉം ഹൈഡ്രജൻ 2ഉം. അപ്പൊ മേലുള്ള ഫിഗറിൽ 2 കാർബൺ 2 ഹൈഡ്രജൻ അവർ ഒരു ഫിഗർ പോലെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ എല്ലാ ഫിഗറും എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. Okay. Next one. Next we are moving on to a special important topic such as structural formula, molecular formula, condensed formula, molecular formula. Okay. So before that we have to know the formula for alkane, alkene and alkyne. Okay. So ANE, single bond, double bond, triple bond. Here alkane has a formula CnH2n plus 2. Okay. So this is the common formula for alkane group. Appo alkane nu parna adinnulla formula orikkalum markan paadilla CnH2n plus 2. Alkene group represents CnH2n. ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. CnH2n. Okay. Then alkyne group represents CnH2n minus 2. Okay. Here plus 2. Alkyne group consists of minus 2. അതായത് ഇവിടെ plus 2ഉം ഇവിടെ minus ആണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ട്ടാ. ഇതിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും ചേർക്കണ്ട. CnH2n. Okay. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? What is the special reason for using this formula?
because we have to identify the common difference of all the compounds. Okay, അതായത് alkane, alkene, alkyne ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ഫോം ഉണ്ടാവും. എല്ലാതും ഒരുപോലെയല്ല. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, for example, alkane group. Alkane. So don't forget this one. Alkane group. The first member, family member is CH4. Okay, 1 carbon and 4 hydrogen. ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. Alkane group ANE single bond വെച്ച് വരുന്ന എലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ CH4. ഇത് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തത് alkene ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി മെമ്പർ alkene ENE CH2 ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം അവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് alkyne ഗ്രൂപ്പ് CH. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൽ 4ഉം ഇതിൽ 2ഉം ഇതിൽ 1 ആണ്. ഓരോന്ന് എഴുതുമ്പോൾ 2 ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ മൈനസ് ആയിക്കൊണ്ടേ വരുന്നുണ്ട്. കാർബണിൽ നോക്കിയോക്ക്, കാർബണിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോ ഈ alkane ആയാലും alkene ആയാലും alkyne ആയാലും ആദ്യ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഓർത്തുവെക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ്, then CH4. And now we are using the formula CH4. Okay, all should on your video. Okay, so here CH4, the second family member is C2H6. Okay, so carbon ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഫോർമുലസ് തന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഏത് ഗ്രൂപ്പാന്ന് ചോദിക്കും. alkane ആണോ alkene ആണോ alkyne ആണോ ചോദിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so here CH4, next form is C2H6. The third form is C3H8. കാർബൺ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം 4 ആണ്, 6 ആണ്, 8 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താവും? C4 ആവും, H10. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം ഫുൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. നെക്സ്റ്റ് alkene ഗ്രൂപ്പ്. alkene ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? എല്ലാവർക്കും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ കേട്ടോ. ഒരു കാർബൺ ഒരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണം, ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 1 ആണ്, അടുത്തത് നമ്മൾ 2 എന്ന് കൊടുക്കും, ഹൈഡ്രജൻ 4, then C3 വരുമ്പോ H6 ആവും, C4H8. okay, so the same way C2H2 ആവും, C3H4, C4H6. okay, so ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നോക്കിയോക്ക്. ഒരു കാർബണും 2 ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ വരുന്നത്. സോ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹൈഡ്രോകാർബൺ ഈസ് CH2. നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് പോയിന്റ്. കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ ഈസ് CH2. ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഈ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാർബണും കൂട്ടുണ്ട്, 2 ഹൈഡ്രജനും കൂട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, CH2. This common difference is known by the special name homologous series. So note down this point, homologous series. അതിനൊരു പേരുണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് എന്ന് പറയാ ട്ടാ. കോമൺ ഡിഫറൻസ് CH2 എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ഓരോ എല്ലാ ഹൈഡ്രോകാർബണിലുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് CH2, അതിന് പറയേണ്ട പേരാണ് ഹോമോലോഗസ് സീരീസ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടേ. ഓക്കെ, so this is the formula for alkane CnH2n plus 2 formula. ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ ഫോം ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ. അപ്പൊ ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അത് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ 9th പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. So the important thing is the common difference between all the hydrocarbon is CH2 difference. It is known by the name homologous series. Okay.
Next one. Next topic is structural formula. So listen to me, very important topic. Condensed formula and molecular formula. Okay. So they will give some structure in the examination and ask them to write what is the condensed and molecular formula for that structure. Okay. Here the structural formula is CH. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് എഴുതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. Okay, listen carefully. നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കട്ടാ. ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചറൽ പോലെ ഇല്ലേ, ബോണ്ടിട്ട് മുകളിലേക്കും അടിയിലേക്കും സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയാ. സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ്സ്റ്റ് ഫോർമുല ആണ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോലെ നമുക്കില്ലേ, ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട്, കുറെ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ബോണ്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ബോണ്ട് നോക്കി നോക്ക്. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇസ് പ്രസന്റ് ഹിയർ? സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒരു ബോണ്ട് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം. സിംഗിൾ ബോണ്ട് പറഞ്ഞ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? അൽക്കെയിൻ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഫാമിലി അൽക്കെയിൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല. ഇതിന്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല എഴുതാൻ പറയും. സോ റൈറ്റ് ദ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല ഫോർ ദ സെയിം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല. കണ്ടൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസൺ, ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാർബൺ എലമെന്റ്, നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോണ എല്ലാ ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം കാർബൺ ഉണ്ടാവും, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കാർബൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇത് ആള്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാർബൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സി എന്ന് എഴുതാം. ആദ്യം ഈ സി ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Then what are the number of hydrogen atoms present here? ഈ കാർബണിന്റെ ചുറ്റിലും എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ കാർബൺ ആട്ടാ 1 2 3 ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ H3. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഈ കാർബണും അതിനെ ചുറ്റിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? അടുത്ത കാർബണിലേക്ക് വരാണ്. അടുത്ത കാർബൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് മുന്നേ ബോണ്ട് ഒരു തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ബോണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ. നെക്സ്റ്റ് കാർബണിന്റെ ചുറ്റിലും എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്? ഈ കാർബണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ഒരെണ്ണുണ്ട്, താഴെ ഒരെണ്ണുണ്ട്, സൈഡിലൊന്നും ഇല്ല. സൈഡിലാവുമ്പോ അടുത്തത് തുറന്നാണ്. അപ്പോ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, H2. ഓക്കെ, അടുത്തത് തേർഡ് കാർബൺ. തേർഡ് കാർബണിൽ എത്ര ഉണ്ട്? തേർഡ് കാർബൺ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ്. തേർഡ് കാർബണില് 1 2 3 ആണ് അതിനെ ചുറ്റിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ CH. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല. ഓക്കെ, കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൗ മെനി കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഹിയർ. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല എന്ന് പറയാ കേട്ടോ. അപ്പൊ കണ്ടൻസ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദ്യം കാർബൺ എഴുതുക, അതിനെ ചുറ്റിലുള്ള എലമെന്റ് എത്രയാണോ അതൊക്കെ കൂട്ടി എഴുതുക, അതാണ് കണ്ടൻസ്ഡ്. ഇപ്പൊ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല എങ്ങനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാം? CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട്, CH2 സിംഗിൾ ബോണ്ട്, CH3. ഓക്കെ, ഇനി മോളിക്കുലർ ഫോർമുല. സോ ഈ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്തായാലും എക്സാമിൽ ചോദിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. എങ്ങനെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എഴുതാം? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല എന്താണോ അതിനെ എല്ലാവരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഹൗ മെനി കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ്? 1 2 3 അല്ലെ? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ is 3. So C3. And how many hydrogen atoms are present here? 3 plus 3 6, 6 plus 2 8. So total C3H8 is the molecular form of this compound. Okay, is it clear for you? Okay, how can you write the structural formula? If the structural formula is given, we can write the condensed formula for the same structure. And suppose if the condensed formula is given, we can make the molecular formula for adding the total number of carbon and total number of hydrogen here. അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസ്ഡ് എഴുതാൻ പറ്റും, അതിന് ചുറ്റിലും എങ്ങനെയാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും.
അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മോളിക്കുലർ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, ഇത് മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം. എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതാം, എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതാം. സോ എല്ലാവരും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, now look at this figure. Okay, this figure represents alkane group, isn't it? Because all the structure consists of single bond. Here the first structure C and 4 side hydrogen atom is given. So the molecular formula is CH4 and the condensed formula is CH4 the same. And the second one, C, 1 carbon and 3 hydrogen atoms. And in the opposite side also 1 carbon and 3 hydrogen atoms. So the molecular formula is C2H6. Okay. And the third structure consists of carbon with 3 hydrogen atoms. And in the middle, carbon with 2 hydrogen atoms. And in the last side, carbon with 3 hydrogen atoms. So the total number of carbon is 3 and total number of hydrogen atom is 8. And in the last structure, 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms are given. So the condensed and molecular formula is same. So here, what are the things we have discussed here? First one, our important topic is about hydrocarbons. Okay, what is meant by hydrocarbons? Hydrocarbons means the compounds which consist of carbon and hydrogen, and it is classified into 2 categories such as saturated and unsaturated compounds. Here saturated means it consists of single bond only, and unsaturated belongs to double bond as well as triple bond. Okay, then single bond belongs to which category? Alkane group. Double bond represents alkene group. Triple bond represents alkyne group. Okay, then the next thing is the formula, which is belongs to alkane, alkene and alkyne category. Alkane group belongs to CnH2n plus 2 formula, and for alkene CnH2n, and for alkyne CnH2n minus 2. What is the common difference of all these hydrocarbon? CH2. So this is known by the special name, which one? Homologous series. Okay. What is the important characteristics of carbon compounds? It has the ability to form covalent compounds. So it is known by the special name catenation property. Okay. Then how can you write the structural formula, condensed formula and molecular formula? എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം? സ്ട്രക്ചർ ഫോർമുല തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബന്റെ എണ്ണം ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം ചുറ്റിലും എത്രയാണോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണാണോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. Today class is over. Now let me start our interaction section. Okay.